शांति 11 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने हृदयर सहित बाबा बाबा कुह तेबे खुशी रे लोम टांकुरी उठिब एवं खुशी रे रहिबा द्वारा माया जीत होई जिब। तुमे माने हृदयर सहित बाबा बाबा कुह तेबे खुशी रे लोम टांकुरी उठिब एवं खुशी रे रहिबा द्वारा माया जीत होई जिब। प्रश्न केउ कथारे पिला मानकु मेहनत करिबाकु पड़ी थाए किंतु ताहा ही हेउछि खुशी एवं जोगर आधार। केउ कथारे पिला मानकु मेहनत करिबाकु पड़ी थाए किंतु ताहा ही हेउछि खुशी एवं जोगर आधार। उत्तर आत्म अभिमानी हेबारे ही मेहनत लागुछि किंतु एहा द्वारा ही खुशीर निशा चढ़ुछि एवं मिठा बाबा मने पड़ुछंती। माया तो तुमको देह अभिमानर बशीभूत करिब, बलवान सहित बलवान होई लढ़िब किंतु एथिरे निराश हेबार नाही। बाबा कहउछंती पिला माने मायार तोफान को डर नाही, केवल कर्मेंद्रिय द्वारा कौनसी विकर्म कर नाही। ओम शांति। आत्मार पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती अथवा शिक्षा देउछंती, पाठ पढ़ाउछंती। पिला माने जानिछंती जे पाठ पढ़ाउथिबा बाबा सर्वदा देही अभिमानी अटंती। से हेउछंती निराकार, जी कि केबे हेले शरीर धारण करंती नाही, पुनर्जन्मरे आसंती नाही। बाबा बुझाउछंती एबे तुम संतान मानकु मो सदृश निजकु आत्मा बोली भाबिबाकु हेब। मु परम पिता अटे। परम पितांकर देह नथाए, तांकु देही अभिमानी मध्य कुहाजिब नाही। से हेउछंती ही निराकार। बाबा कहउछंती मोर निजर देह नाही, तुमको तो जन्म जन्मांतर देह मिली आसुछि। वर्तमान तुम मानकु मो सदृश देहरु अलगा होई निजको आत्मा भाबिबाकु हेब। जदि विश्वर मालिक हेबाकु चाहुछ तेबे आउ कौनसी कष्ट साध्य कथा नाही। बाबा कहउछंती देह अभिमान को छाड़ी मो समान हुआ, सर्वदा बुद्धि रे रहो जे मु आत्मा अटे। मोते बाबा राजयोगर पाठ पढ़ाउछंती। बाबा तो निराकार अटंती, सिए आमको पाठ पढ़ाइबे किपरि? सेथिपाई बाबा एही शरीर रे आसी पाठ पढ़ाउछंती। गोमुख देखाउछंती ना, तेबे गोमुखरु तो गंगा बाहरी परिब नाही। माता को मध्य गोमाता बोली कुहा जाए। तुमे समस्ते गाई अट, एही ब्रह्मा तो गाई नुहंती। ब्रह्मा को मुख द्वारा ज्ञान मिलुछि, बाबांकर गाई तो नाही ना। तांकु बलद उपरे सवारी हेबार मध्य देखाई थांती। सेमाने तो शिव एवं शंकरंकु एक बोली कही देइछंती। तुमे संतान माने एबे जानुछ जे शिव शंकर एक नुहंती। शिव तो हेउछंती श्रेष्ठरु श्रेष्ठ, तांक परे पुणी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा हेउछंती सूक्ष्म लोक निवासी। तुम मानकु विचार सागर मंथन करी पॉइंट्स बाहर करी बुझाइबाकु पड़ुछि। आउ तुम मानकु निर्भय मध्य हेबाकु पड़िब। तुमे संतान माने ही खुशी रे अछ। तुमे कहूछ आमे ईश्वरीय विद्यार्थी अटु, आमको बाबा पाठ पढ़ाउछंती। भगवान बाच मध्य रहिछि। हे संतान माने, मु तुम मानकु राजा मानकर राजा करिबा पई पाठ पढ़ाउछि। तुमे माने जेउ आड़कु भी जाउछ, सेंटर को जाउछ, तुम मानक बुद्धि रे रहिछि जे आमको बाबा पाठ पढ़ाउछंती, जाहाकु आमे एबे सेवा केंद्र रे बसी सुनुछु एवं बाबा मुरली चलाउछंती। मुखरे बाबा बाबा कही चल, एहा मध्य तुमर यात्रा हेला ना। जोग शब्द एते शोभा पाउ नाही। मनुष्य माने अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करिबा पई
ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଏହି ବେହଦର ନାଟକ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ। ପତିତମାନେ କେବେ ବି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଦୁନିଆରେ ଶରୀରକୁ ପତିତ ଭାବି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲେପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ସବୁ କଥା ନିଜେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭାଷଣ ଆଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ଗାଁ ଗାଁ ଗଳି ଗଳିକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଘରେ ଘରେ ଏହି ଚିତ୍ର ରଖିଦିଅ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏକଥା ଶିଳି ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇ ତ କେହି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁ। ତେବେ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ମନରେ ବହୁତ ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁଛି। ଆଗରୁ ଏଭଳି ବିଚାର ଆସୁନଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଗରୁ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଥିଲ କି? ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅ, ଯେପରି ମାତାମାନେ ପଣତ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ପୁଣି ନୋଟ୍ ବୁକ୍ରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତୁମର ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଆମେ ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତୁମେ ରାଜକୁମାର ଥିଲ ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ଯେପରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ସ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାହା ହଦର କଥା। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ତ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ଥିଲେ ନା? ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ରାଧାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ପତି ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି, ସେ ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏପରି କହିନଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମାତାମାନଙ୍କର ମହିମା ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପରେ ନାରାୟଣ। ଅମ୍ବାଙ୍କର କେତେ ରିଗାର୍ଡ ସମ୍ମାନ ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଜମେରରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମେଳା ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହିସବୁ ମେଳା ମଇଳା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ଏହି ମେଳା ଲାଗୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଣି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବାଚ ରହିଛି, ମନ୍ମନା ଭବ। ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି, ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱ ରଜୋ ତମୋ ଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଦେଖ, ମାଟି ପଥର ଆଦି ସବୁର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏହା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ନା? ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୀଜ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ଅଥବା ରଚୟିତା ହେଉଛି ମୁଁ। ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ଚାରା ଲଗାଇଥାନ୍ତି ନା?
ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଲେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ବାସ୍ତବ ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତ, ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ କୌଣସି ଦେଶର ନାମ ବଦଳୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାର ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧମାନେ ଏଠାରେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ଜାପାନୀ ଅଥବା ଚୀନୀ ଅଟେ। ସେମାନେ ତ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିଁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବି ନିଜକୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ କୁହ, ସେହି ଧର୍ମ କେବେ ଏବଂ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ହିଁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଶିବ ବାବା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସିଏ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ଶୁଣାଅ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହା ଯେପରି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ସଦୃଶ ହେଲା ନା। କେହି କେହି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ମାଠିଆ ଭରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, କେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋଟାରେ ପାଣି ଭରି କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମାଠିଆରେ ଢାଳି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଜଳ ଭାବି ପିଇଥାନ୍ତି। ବିଲାତକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଲୋଟାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭରି କରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ସରିଗଲେ ପୁଣି ମଗାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ପାଣି ତ ପାହାଡ଼ରୁ ହିଁ ଆସେ, ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ଘର ମଧ୍ୟ କେତେ ଉଚ୍ଚ 100 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ତୁମକୁ ଏତେ ଜାଗା ମିଳିବ ଯେ ସେ କଥା ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ। ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମହଲା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେପରି ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁଲୋକ, ତାହା ଅମର ଲୋକ। ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେ ସେଠାରେ ସୁଖରେ ରହିବ। ସେଠାରେ କାଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ବେହଦର କଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ହଦର କଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ତ କେତେ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କେତେ ଛୋଟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରତିମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚିତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ତ କେହି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ଏହି ଅବଜେକ୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିତ୍ର ଘରେ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏହିପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ କାନ୍ଦନ୍ତି ସେ ସବୁ କିଛି ହରାଇଥାନ୍ତି, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହିଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ଲାଗିଥାଏ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ହିଁ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ। ମିଠା ବାବା ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ରାତିଦିନ ବାବା ବାବା ସ୍ମରଣ କରୁଥାଅ। ତୁମେ ଅଧା କଳ୍ପର ପ୍ରେମିକ ଅଟ। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଦରକାର। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୋଫାନ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ମୁଁ ଅଛି।
ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଆସୁନଥିବ, କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିବେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ଯାହା ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆସିନଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇବି? ଇଏ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପେହଲମାନ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ପେହଲମାନ ସାଥିରେ ପେହଲମାନ ହୋଇ ଲଢ଼ିଥାଏ। ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ତୋଫାନକୁ ଡର ନାହିଁ। କେବଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। କେତେକ କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲା ପରେ ଏକଥା କାହିଁକି ହେଉଛି? ତାହାଠାରୁ ତ ଜ୍ଞାନ ନ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆରେ, ଏହା ତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ନା। ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ରହୁ। ଭାବିବା ଦରକାର, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାଇ ଭାଇ। ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲୁ। ପୁଣି ବିକାର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ ଚୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ କୂଳର, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲୁ। ଆମେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ଯଦି ଉଭୟ କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇ ନ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ପୁତନା ଅଟେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କରି ଏକତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ କମାଲ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ପଦ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିବେ, ଜ୍ଞାନରେ ଦୀକ୍ଷା ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ନ ହେଉ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ନ ହେଉ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହେଉଥିବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହେଉଥିବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେପରି ସାଗର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସାଗର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଛ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ସାଗର ବା ପାଣି ହିଁ ତାର ସଂସାର ଅଟେ। ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ରୁହ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଗର ସହିତ ଏକନିଷ୍ଠ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବାର ଏବଂ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏକାନ୍ତବାସୀ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ଚେହେରା ଏଭଳି ଚଳନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଦିଅ, ଯେଉଁଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ବାବା ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଏଭଳି ଚଳନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଦିଅ, ଯେଉଁଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ବାବା ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା,
ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ନିଜକୁ ଶରୀରର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଅବତାର ମନେକର। ଅବତାର ଅଟେ ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ପଣିଆର ଚେତନା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି କର୍ମ କର। ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ କରୁଅଛି, ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଦେହ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦେହୀ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କରିବୁ ରେ କରିବୁ, ଆମେ ସେବା କରିବୁ। କରିବୁ ରେ କରିବୁ, ଆମେ ସେବା କରିବୁ। ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବୁ। ରଖିବୁନି ମତଭେଦ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ, ସହଯୋଗ ହାତ ଦେଇ ମନ ଦେବୁ ସେବାରେ। ଏକ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପାଖେ ମନ ଯୋଡ଼ି ରଖିବୁ। ଏକ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପାଖେ ମନ ଯୋଡ଼ି ରଖିବୁ। କଳହ ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ସଦା ଦୂରେ ରହିବୁ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବୁ। ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବୁ। ମାୟା ମତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଧରିଥିବୁ ଶ୍ରୀମତ, ସଂଗଠନକୁ ରଖିବୁ ସର୍ବଦା ମଜବୁତ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ସଦା ରହିବୁ ସାବଧାନ, ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ ଦୃଢ଼ ସେବାରେ ଢାଳି ମନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଲକ୍ଷଣକୁ ଏକ କରି ଚାଲିବୁ। ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବୁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ସଦା ରହିବୁ। ପରଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ କେବେ ନ ଘୂରାଇବୁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ହେବୁ ଆମେ ବାପ ସମାନ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ହେବୁ ଆମେ ବାପ ସମାନ। ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି କରିବୁ ସଦା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବୁ। ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବୁ। କରିବୁ ରେ କରିବୁ, ଆମେ ସେବା କରିବୁ। କରିବୁ ରେ କରିବୁ, ଆମେ ସେବା କରିବୁ। ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବୁ।